Good afternoon, my dear students. In the previous class, we start the first chapter, that is nature and purpose of business. In that, we discuss general aspects like human activities, meaning and types of human activities. There are two types in human activity. The first one is economic activities and the second one is non-economic activity, and the meaning of both economic activities and non-economic activity. Here economic activity means in return they get the money or fees or wages. Non-economic activities not depends on the non-monetary aspects. They are called for do it for the sympathy, care, love and affections. And later that we discuss the difference between economic activities and non-economic activities. Afterwards, the major important topic in this lesson is type of economic activities. There are three types in economic activities. First one is business. Second one is profession. Third one is employment. In previous class we discussed the types or kinds of economic activity. Economic activity. In that there are three types: business, profession, employment. In previous class we discussed the meaning and definition of business. So today we discuss the major characteristics of the business. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಗುಣಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ shall we start the characteristics of business activity. Characteristics of business activity. Characteristics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗುಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು, or we can also call it as features. The first characteristics of the business is an economic activity. The first character is an economic activity. Economic activity. Economic activity andre enu? Economic activity means in return they get the fees or money or wages. The monetary aspects we can call it as an economic activity. In the form of business, it is one of the future is economic activity. The major economic activity in business is profit. Business ಮಾಡೋರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ನಾವು economic activity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Because it is undertaken with the objective of earning money or profit or livelihood, not because of the love, affection, sympathy. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಲವ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಸಿಂಪತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ವೇಜಸ್. These are all the economic activity. The major objective of any business is an profit. So it is an economic activity. For example, purchase and sale by a shopkeeper. ನಾವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಐಟಮಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಮನಿ. ಆ ಮನಿನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸು ಸೇಲು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಮನಿ ಕೊಡೋದನ್ನು so we can call it as a product buying and selling of goods. Buying and selling of goods means we can call it as a business. So in return we give the money, so we can call it as an economic activity. So one of the major characteristics of business is an economic activity. The second characteristics of an business is an production or procurement of goods and services. Production or procurement.
procurement of goods or services. So one thing observe, the first characteristics of business activity is an economic activity. It is an economic activity. The second one is production or procurement of goods or services. Here that before goods are offered to the people for consumption, here consumption means sale, these goods must be either produced or procured. Procured means acquiring by the business enterprise. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇಲ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ. ಆರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಎನಿ ಕಂಪನಿ, ವಿ ಶುಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಲ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. So these are aspects we can call as production or procurement of goods or services. Thus every business enterprise either manufacture the goods or acquire them from producer to further sold to consumer. Without production we cannot sell any goods. So we should manufacture before the selling of those products to the ultimate consumer. We should manufacture. Or another thing is procurement. Procurement means procurement is acquiring from the other any business enterprises. And the third characteristic is sale or exchange of goods and services. Sale or exchange of goods and services. Goods or services. The third characteristic is sale or exchange of goods or services. Sale or exchange of goods or services for what? For exchanging of value. Value means money. If goods are produced not for the purpose of sale, for personal consumption ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಗುಣ ಆರ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ನಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. If any person is using them product for their personal consumption, we cannot call it as an business. If it is sale for other person with additional profit, we can call it as an business. Otherwise, exchanging between the person, barter system, exchanging goods to goods. If for example, ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ we can also call as characteristics of business activities. The best example is ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೊಮೊಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಂಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಊಟ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಊಟ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. The third or the fourth characteristics is dealing in goods and services. Dealing in goods and services on regular basis. Here one thing observe, what is goods? Goods andre edu? We can see, we can touch. The goods are the tangible item. The term goods may be consumer goods like clothes, shoes, toothbrush, toothpaste, etc. We can all call it as an goods. So dealing in goods. Goods means goods are tangible items. We can see, we can touch, and we can use. Here one thing observe, that services we cannot see, but we can use the service like banking service,
transportation service, and supply of electricity, supply of water. These are all the example for the services. Goods are tangible items, but services are intangible items. We can see the goods, but we cannot see the services. So these are the major difference between goods and services. It is also the one of the characteristics of the business activities, dealing in the goods and services on a regular basis. The fifth characteristics of business activity is profit earning. The another characteristics is profit earning. The first characteristic is an economic activity. Economic activity means in return they get the profit. We can call it as an economic activity. Production or procurement of goods or services, sale or exchange of goods or services, dealing in goods and services on regular basis. The fifth one is profit earning. It is the one of the important and major objectives of any business. The business may be the small or big. Any business, the main objective is to earn the profit in the form of income by the way of profit. That is why businessmen make all possible efforts to the maximize the profit, minimize the risk. Risk ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ರೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಮೇಜರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಈಗ ಲಾಭ ಇಲ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು. So here one thing observe that profit is the reward for any business. Reward ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಂಸೆ. Reward for any business. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನು, ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪದೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಸರ್ವೇ ಮಾಡೋ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್, ವಿ ಶುಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ 20 ರೂಪೀಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 100 + 20 120 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು, 20 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೈ ಸೇಲಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಸ್ಟು ಆಯಿತು, ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 100 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪದೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಗ್ರೋತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಷರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಈಗ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನೇ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ
ವರ್ಷ ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೇ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜಿಂದ, ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಈ ಥರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Minimum profit is necessary to business to survival. Some of the minimum profit helps to the develop the business for the next. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈ ಸತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ನ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So profit is one of the major objectives of any business. It may be the small or it may be the big. Small or big is not comparison. We should, both the objective is to earn the profit. Earning profit is not an easy task. The businessman makes some efforts to earn the profit. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಂಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಯೂನಿಕ್ವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯಾಗಿಗೂ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿಗೂ ಯೂನಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಲರ್ಸ್, ಡಿಸೈನ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 500 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು 20 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ 520 ರೂಪೀಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೊಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ by the way of the profit. That's why every business make all the possible efforts to maximize the profit. So another characteristic of business is profit earning. It is the fifth characteristic. So the next characteristics of business is uncertainty of return. Uncertainty of return. It refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that the business is going to earn in a given period. One thing observe that ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯಿತಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬೋತ್ ವೇ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಂಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ year by year. So we don't expect a return all the time. Sometimes the losses may affect, so we should accept both the situation. First year loss ಆಗ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ and any additional qualities and make them business unique. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಿ ಲಾಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದು ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾರು ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವನ ಹತ್ರ ತಗೋಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ uncertainty of return. We cannot expect a return same year by year. Some year may be loss, some year may be profit, or some year may be constantly goes profit, or it may be the loss. The business can maintain long run, we should profit ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. Another characteristics or features of business is elements of risks. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ತೊಂದರೆಗಳು. ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತವ್ರು ಅಪ್ ಟು ದಿ ಎಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವಿತೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವಲ್. ಆಲ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ. ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೇಸಸ್ ದ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಫೈರ್, ಥೆಫ್ಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಭೂಕಂಪ ಆಗೋದು, ಸುನಾಮಿ ಬರೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಿಸ್ಕ್ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ವೇರ್ ಹೌಸ್ನ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿಯಾಗಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಆರ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸುಟ್ಟೋತು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮುಚ್ಚೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಫೈರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫರ್ದರಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸ್ಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅನದರ್ ವೇ ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್, ಕಳ್ತನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಸ್ಟೋರ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಳ್ಳ ಬಂದು ಈಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಗೊಂಡೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಆಯಿತಾ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು, CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ನ ಬರಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬೆಂಕಿ ಹಾರಿಸೋಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಕಾಕ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭೂಕಂಪ ಆಗೋದು, ಸುನಾಮಿ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಈಗ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ರೋಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟ್ರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಈಗ ರಿಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೈರು, ಥೆಫ್ಟು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಥರನೂ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅದು ನನ್ನ ಥರನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲಾಕ್ಔಟ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸ್ಕು. ಆರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಬಂದಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರು, ತುಂಬ ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು 7 ತಿಂಗಳಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ತನಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯಿತು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೂ ರಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್. ಇಯರ್ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ತಗೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷವೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಯರ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್,
ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿದೇ ಬ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಳೋ ಬದಲು ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕೆಲ್ಸಗಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರೋ ಲೇಬರ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೂ ಓದಿರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಬಂಡವಾಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಫೈರ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥೆಫ್ಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸ್, ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. These are some of the risk arises when we doing business. Without risk we cannot run any business. Risk will be there. We should take the risk and avoid the risk by using some ideas like precaution measures. For fire, precaution measure is oxygen or any some of the instruments like water itkondirodu, benki eda tashna neer hakodu, or if any accident happens we should precaution measure take it as an theft. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೆಜರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ₹100 ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ₹50 ಲಾಸ್ನ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಅವನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅದೇ ಯೂನಿಕಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೆಷರ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೆಷರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಐರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ವೈಲ್ ವಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So elements of risk is the one of the characteristics of a business activities. So another characteristics is capital investment. So capital investment. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಪಾರ್ಟ್ನರಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವಿತೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಕಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಡಿಷ್ನಲಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Without capital we cannot start any business. It may be the small business or big business, large business. We should invest some of the capital. So some business require more and some business requires very less capital. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ, ಒಂದು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 lakhs to 3 lakhs ಅನ್ಕೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. The question will arise, how to arrange those capital?
ಆ ಬಂಡವಾಳನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾವು ಲೋನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲೋನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ 1 to 10th ಓದಿರ್ತಾನೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡು, ಅವನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಬ್ಬರದು ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 lakhs ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ನಾನು 5 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ 5 ಲಕ್ಷ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನನಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಕೇಳೋದು, ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೈರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. By the help of this we can start the business. Without capital we cannot start any business. So capital is essential for the every business. So the other characteristics is entrepreneurship. Entrepreneurship. The another characteristics of business is entrepreneurship. Here every business require an entrepreneur. Here entrepreneur means he is a person one who start the business with he is a person one who start new business. He takes the initiative all the business. ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫೈರ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಥೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಸ್ಕ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರು ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫೈರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥೆಫ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಅರೈಸಸ್ ಇಷ್ಟು ದ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಶುಡ್ ಬೇರ್ ದೋಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇನೋವೇಟರ್, ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಇನೋವೇಟರ್. ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಏನಾದರೂ ಯುನಿಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯುನಿಕ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಗಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ಸ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಟು ಡೂ, ವೇರ್ ಟು ಡೂ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದಟ್. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಂದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಥರ ಯುನಿಕ್ಯೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕಲರ್, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್,
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಪರ್ಸನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎವ್ರಿ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗುಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಜರಾಗಿ ಅವಾಗೇನು ಅನ್ಬೋಸ್ತಾರೆ, ರಿಸ್ಕ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆದರೂ ಇರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಮನಿ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ಯುನಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ characteristics of business activity. The first one is it is an economic activity. So business economic activity ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗೋರಿದಿಲ್ಲ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೀಸ್, profit or wages. So it is one of the characteristics. In definition only says that business is an economic activity. So economic activity is the characteristics of business. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಸಿಂಪತಿಗೋಸ್ಕರ, ಲವ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅಫೆಕ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ನಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಾಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ದೀಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೇಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಮನಿ ಬೈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕನ್ಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸಿಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇಲ್ or exchange of goods or services. It is also the one of the characteristics. And fourth one is dealing in goods and services on regular basis. Dealing in goods and services. Here goods means the tangible items we can see and we can touch. ನಾವು ಮುಟ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಚೇರ್, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, cloths, toothpaste, toothbrush, etc. These are all the example for the goods. And services means services are the intangible items we cannot see but we can feel, like banking service, transportation service, supply of water, supply of electricity. These are all the examples for the services. Dealing in goods and services on regular basis can call it as one of the characteristics of business activities. And the fifth one is profit earning. Already I told that for every business the main objective is to earn the profit. ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ಯಾರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2ನೇ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ 3ನೇ ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕಾಸ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೋದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ characteristics of business activity. Uncertainty of return. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು, 2ನೇ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋತ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, we should recover in the second year by adding some of the qualities, some of the ideas. We use some ideas to develop my product, and we should some of the help of the ideas we can bear the uncertainty of return. For example, first year
₹100 ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಇಯರ್ ₹100 ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ₹100 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್. So another characteristic, elements of risk. Already I told that without risk there is no business. We can say some of the risk in every business. So risk means ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೆಷರ್. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಾ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಕೂತ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಐರ್ ದ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೇಬರ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಐರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೇಬರ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯಿತಾ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಎನಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಬೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸುನಾಮಿ, ಭೂಕಂಪ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಮಿಟೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ ರಿಸ್ಕ್. If we avoid the risk, we should easily run the business for long survival. If you don't avoid any risk, the business will wind up in early stages only. So we should avoid those risks. And another characteristic is capital investment. Already I told that without capital there is no any business. With the help of the capital we can start any business. It may be the small business or large business. The small and large is not a difference. Capital must be essential for every business. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಬೇಸಿಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. Sources of capital. How to arrange those? Question will arise, sir. How to arrange those capital? By the help of the bank. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲೋನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಈ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಲೋನ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಲೋನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 10 lakhs ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು 5 lakhs ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು 5 lakh ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, 10 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So another one is entrepreneurship. Here entrepreneurship, already I told that the one new person starts a new business and he must bear every risk. We can call it as an entrepreneur. He should have some of the qualities like risk. He should take the risk of any business like fire theft. He should bear those risks. Innovator. He should have an idea of innovating ideas, tactics. Like well planner ಆಗಿರಬೇಕು ಅವನು. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಗುಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಓದಿದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿನಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ ಛತ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅವಾಗ ಯೂನಿಕ್ ಐಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಛತ್ರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಸೊ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ವಿ ಸೆಲ್ ಮೋರ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಟರ್. ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. First one is an economic activity, production or procurement of goods or services, sale or exchange of goods or services, dealing in goods or services on regular basis, profit earning, uncertainty of return, elements of risk, capital investment and entrepreneurship. These are the some of the characteristics of features of business activities. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್.
Already I told that in type of economic activities there are 3 types. Types of economic activities 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ಎರಡನೇದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು, ಮೂರನೇದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು, ಪ್ರೊಫೆಷನು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ in previous class. In today class we discuss the characteristics. In today class we discuss the characteristics. So types of economic activities, major concept in the first chapter. In that we discuss the business meaning kaltvi, definition we discuss the definition of business, and today's class we discuss the characteristics of ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಉಳ್ಕೊಂತು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗು, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ with the aim of earning the profit or with the aim of earning in the form of certain monetary aspects. So we can call it as a business. And we will discuss the characteristics of business and economic activities, capital investment, entrepreneurship, profit earnings, and dealing in goods and services, and facing the risks. These are all the characteristics of business. And another one is we should discuss in previous class definition. I already told that LHNC, business may be defined as a human activities direct towards the producing, acquiring wealth through buying and selling of the goods and services. So we should understand that in types of economic activities, majorly 3 types. One is business, another one is profession, third one is employment. So we discuss the meaning, definition, characteristics. So now we discuss the profession meaning. So profession andre ಏನು? Profession includes those activities which require special knowledge, skills to be applied individual in their occupation. Such activity generally subjected to guidelines or codes of conduct, right? So profession andre which requires skill, knowledge. For example, profession doctor,